ॐ राम लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतगिरिं जयद्रूपातमंग वंदे परमानंद माधवं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लक्ष्मण लाल जी की जय। भरत लाल जी की जय। शत्रुघ्न लाल जी की जय। सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। मोर झंकड़वासिनी माँ सरला को जय। से ये सृष्टिकर्ता को जय। मोर प्रिय भक्त गणमानଙ୍କୁ नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। ये धारावाहिक रामायण कथा आपण मैंने पूर्व अध्याय शुणी मनमाया दासी सीता को बासर घरे छाड़ी दे चली जाइछि। सीता पलंकर बसी तले जाइए बसिले। रामचंद्र एक कथा देखी सीता को आनी कोଳରେ बसाई कहले, हे सखी कौन कथा कहूना। चंद्र जेतेबेले आकाशरे उदय हुअन्ति तापर उपरकू जाती, तुम चंद्रमुख कौन तलकू जाऊँगी। तुम हृदय पद्मरे मोर फूलबाण बाजी म्लान हो जाऊँगी। तुम मुख विधि टिके उदय कर। मु शिवधनु भांगिला बेले तुमे देखिच। तुम पाई केते राजा अपमान पाइकी गले। केवल सेइथिपाई ये कुलदीप को चाही शपथ करी कहूची, तुम बिना अन्य नारी मु छुईबी नहीं। आज ठारू एक पत्नी व्रत कली। सीता खुशी होई कहले, हे प्रभु तुम्भे मो पिंडर जीवन। तुम्भ बिना मोर मन आउ कहा प्रति बलिब नहीं। ए कुलदीप को चाही शपथ करी कहूची, तुम्भ बिना अन्य पुरुषर मुख केबे चाहिबी नहीं। रामचंद्र एकथा शुणी खुशी होई मुखर चुंबन देले। तापरे प्रेम समुद्र मिशिगले। तापरे लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति आनंदरे नाना रंगरे परस्पर विहार करी रात्रि शेष कले। नववधूଙ୍କ संगमरे चारि भाई बहुत खुशी। मनमाया आसी डाकिला, आग मैथिली केते शोइब कि, एबे उठ। डाक शुणी सीता उठिले। सखीगण माने हसिकी सीताଙ୍କ मुखକୁ चाही कहउचंती, गो सखी केड़े कर्म रघुनाथ कले कि। पद्म फूल भली तुम मुह कण झाउली पड़िछि। तुम मुह देखी आम छाती फाटी जाउछि। एभली सखी माने परिहास करी कहउचंती। तापर कहले, हऊ जा कल कल चाल, एबे स्नान करिब चाल। सखी माने चारि भौणी को स्नान कराइले। चारि भाई जाक भी स्नान कले। तापरे सामान्य खाद्य ग्रहण करी आचमन शेष कले समस्ते। तापरे आपण माने प्रिय श्रोता बंधु, दशरथ राजा पुत्रवधू सहित अयोध्या को बाहरुछंती। ए विषय आपण माने शुणिबे। तापरे विश्वामित्र ऋषि तपस्या करिवा पाई हिमालय को गले। सब सरीगला एठी। तापरे दशरथ राजा जनक को संकुलन करी
କହିଲେ, ହେ ମିଥିଳା ରାଜା, ଆମ୍ଭକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଜନକ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ଚାରି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୌତୁକ, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର, ଲକ୍ଷେ ଗାଈ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର, ରୌପ୍ୟପାତ୍ର, ସୁନାରୂପା, ମଣିମୁକ୍ତା, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରବାଳ, ଶହ ଶହ ଦାସଦାସୀ, ରଥ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଜନକ ରାଜା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଦୁଃଖ ମନରେ ବୁଝାଇକି କହିଲେ, ଆରେ ମା, କେତେ ଦୁଃଖରେ ତୋତେ ପାଳିଥିଲି। ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ରଖିଥିବୁ। ଅତି ସ୍ନେହରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବୁ। ସେମାନେ କେବେ ଯଦି ରାଗିବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସ୍ୱାମୀର ମନ ଜାଣି ସେବା କରୁଥିବୁ। ଦେବରମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିବୁ। ସୁଖ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସଇସଙ୍ଗାତୁଣୀମାନେ ଆସି ସୀତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଗୋ ସୀତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ। ଆଉ କ'ଣ ସତେ ତୁମ୍ଭର ବଦନ ଦେଖିପାରିବୁ? ଏତିକି କହି ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ମା, ଖୁଡ଼ୀ ଆସି ବହୁତ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ଚାରି ଭଉଣୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ପିତାମାତା, ଖୁଡ଼ୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶିବିକା ଯାନରେ ଯାଇ ବସି ବାହାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ। ତାପରେ ଜନକ ରାଜା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଧାର୍ମିକ, ବହୁତ ଧର୍ମବାନ ପୁରୁଷ। ଯିବାବେଳେ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି, ମୋର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦୋଷ ଧରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରିବ। ଏତିକି କହି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଚାରି ପୁତ୍ରବଧୂ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସୈନ୍ୟସଖା, ଋଷି, ପୁରୋହିତ, ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ପୁରା ଜୋରରେ ପ୍ରଶେସନ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ରାଜା ଦେଖିଲେ। ଯଥା ପକ୍ଷୀମାନେ ଚାରି ଦିଗରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଆଗରେ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି କଲେ। ପୁଣି ମୃଗମାନେ ଦଶରଥଙ୍କ ବାମ ପାଖରୁ ଆସି ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦଶରଥ ରାଜା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏଥିର କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହିଲେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରାବରେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ମୃଗମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ହେତୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ରାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଡରୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ଦିନହୀନ ଉପରେ ଦୟା ଥିବ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ସେଇ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।